बड़े सरल जे सीधे जे तरीके नाल सानू समझाउणा कर रहे ने कि दिनां दे ते पैरां दे हिसाब नाल, घड़ियां दे हिसाब नाल साडी ये उम्र जिहड़ी है ना वो घटती जा रही है। दिन पहर ते घड़ियां ते गुरु साहब कहंदे काल अहेरी मौत जिहड़ी है ना वो साडे आले दुआले फिर रही है और उस मौत तो उस दुख तो किवें बचना है प्यारिया, इहदा यतन कर, इनू समझण दा यतन कर। कहो कवन विध कीजै, विध भाव तरीका। गुरु साहब कहते किहड़ी इहो जिहा तरीका वरतीए, इहो जिहा किहड़ा काम करिए जिहदे नाल सानू इस मौत दे दुख तो जिहड़ी साडी सुरत जिहड़ी है ना इस दुख नाल जुड़ी हुई है वो चिंता खत्म हो जाए। तो गुरु साहब कहते हैं प्यारिया, जिस भुलेखे विच तू बैठा है ना वो भुलेखा मन चों कढ़ दे। वो दिन सबना ते आउंदा है और सबना ते आउणा है, इस करके वो दिन नेड़े आ रहा है। सो दिन आवन लागा, वो दिन नेड़े आ रहा है जिस दिन की होना वो तेरे उतना जिमें जिमें दिन घटते जा रहे ने, पल घटते जा रहे ने, वो समा होर नेड़े हुंदा जा रहा है। मात पिता भाई सुत बनता, माँ बाप भैन भरा घर वाली बच्चे सज्जन मित्र कहते कहो कऊ है काका। उस वेले कोई भी तेरे नाल तेरा सहाय नहीं होना, ना कोई तेनों उस दुख तो बचा सकता है। गुरु साहब कहते प्यारिया, जे मरना सच है ना तो जिउना भी सच है। जिउना किस तरीके नाल सच है, जे ते गुरु दे दायरे दे अंदर जिउना है ना, गुरु दे कहे होए नूं जिन्ना चिर गुरु ने जीवन दिता होया है। असीं कई बारी कहने कि परमात्मा ने आ चीज़ जिहड़ी बनाई है ना ये बंदे लई नहीं। गुरु साहब कहते हर एक चीज़ परमात्मा ने मनुख दे फायदे वास्ते बनाई है, भावें वो जल है, भावें वो अमृत है, तो भावें वो जहर है। बस ये है कि उन्हों तरीका जिहड़ा वरतन दा है ना, अगर बंदे ने उन्होंने सही तरीके नाल वरतिया तो वो अमृत हो जाएगा, तो जे उन्होंने गलत तरीके नाल वरतिया तो फिर उही उहदे लई जहर बन जाएगा। भाव के गुरु साहब कहते ने अपने आप नूं समझाना है, मन नूं समझाना है। तो गुरु साहब कहते मन नूं समझाउण वास्ते तैनूं ज्ञान की लोड़ है। जे ज्ञान ना होया तो फिर वो गल्लां नाल कहते ज्ञान नहीं लभदा। तो असीं पढ़दे हां ना आसा दी वार च, ज्ञान ना गल्ली ढूंढी है, गल्लां नाल ज्ञान नहीं। ज्ञान तां विचारन नाल मिलना है। किसी चीज़ का विचार करांगे कि किवें बनिया है, ये किवें हो सकता है। इस करके गुरु साहब कहते कहो कऊ है काका। हुण उस वेले तेरे नाल कोई भी नहीं होना, जिस तरह तू कल्ला आया सी ना संसार ते, कल्लिया ही चले जाना है। ये शरीर भी संसार ते रह जाना है। तेरा गुरु साहब कहते ने रहाओ दी बंद अंदर, जब लग जोत काया मह बरतै, आपा पशु ना बूझै। जदों तक शरीर के अंदर सवास चलते ने ना, अपने आप की समझ नहीं होंदी। जदों तक मैं जवान हाँ, मेरे अंदर ताकत है, बल है, उदों तक मैं हंकारिया तुरिया फिरदा हाँ, अपने आप की समझ नहीं होंदी। किवें पशुआं वांग कहते आप कुछ भी नहीं समझदा। जिवें पशु नूं कोई समझ नहीं ना होंदी, वो चंगा माड़ा जिहो जिहा लभदा खाई जांदा है। इसी तरह कहते बंदे नूं भी फिर समझ नहीं होंदी जदों तक मैं अंदर है, जदों तक अपनापन है। तो गुरु साहब कहते की करदा फिर जो अपनापन आ गया, मैं आ गई, फिर लालच करे जीवन पद कारण। दिन रात फिर लालच पिछे दौड़िया फिरदा है। अपना भी फायदा हो जाए, बच्चों का भी हो जाए, उन्हों का भी हो जाए। चिंता गुरु साहब कहते तेनों अपनी होनी चाहिए सी, तू चिंता दूजियां दी भी लैके बह गया, जिसने तेरा अपना आप डोब दिता। तेरा अपना जीवन जिहड़ा है दूजियां दा सराहना लैंदियां, दूजियां दियां वडियाइयां लैण दे विच ही खत्म हो गया।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾਲਚ ਕਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸਲ ਅਕੀਦਾ ਅਸਲ ਰਾਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਹੈ ਬੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਛੋਡੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ, ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭੁਲੇਖੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਣ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਸਭ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮਜਾ ਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਯਾਦ ਭਾਵ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੀਲ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗਿਆਨ ਖੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਪਰਹੋ ਏਕ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੇਰ ਹੀ ਅੰਧੇਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਗਿਆਨ ਨਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਖੂਹ ਕੱਢੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਸੋਚੀਏ ਭਈ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਿਆਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਦੇਰ ਅੰਧੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਣ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਦਣ ਹੀ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁੱਟਨੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ, ਭੂਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣ ਜਾਰੀ, ਪਾਹਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਾਹਣ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਣ ਨਿਰਜੀਓ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਣੀ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਪ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੀਏ ਨਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਉਲਟਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਘੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਖਲੋਤੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਤਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਝਮੇਲੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੁਰਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛੋਟੋ ਮਨ ਕੇ